بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 16 اگست 2021 بروز سوموار سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، سعودی عرب کی خبریں، سعودی عرب کے حالات اور سعودی عرب کے بدلتے قانون پر بر وقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہیں جو غیر ملکی ہونے کے ناطے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب نے افغانستان سے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا۔ سعودی عرب نے افغانستان کے غیر مستحکم موجودہ حالات کے پیش نظر وہاں سے اپنے سفارتی مشن کے ارکان کو واپس بلا لیا۔ وزارت خارجہ نے کابل میں سفارت خانے کے تمام سفارتی عملے کے انخلاء کی تصدیق کی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ کابل میں سعودی جو سفارت خانے کے تمام سفارت خانوں کو نکال لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بیان میں کہا گیا تمام سعودی سفارتکار سعودی عرب پہنچ گئے ہیں اور سب خیر و عافیت سے ہیں۔ ویکسین کی پہلی خوراک سے متاثرین کی شرح میں 71% کمی۔ سعودی عرب میں سیکریٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ سیری نے کہا کووڈ 19 ویکسین کی پہلی ڈوز کا بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وائرس سے متاثرین کی شرح میں 71% اور نازک کیسز میں 80% کمی واقع ہوئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سیکریٹری صحت کا کہنا ہے کہ ویکسین کی دوسری خوراک لینے والوں کا تناسب 35% تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا اثر نئے کیسز میں کمی کی صورت میں نمایاں طور پر نظر آنے لگا ہے۔ سیکریٹری صحت نے بتایا کہ دوسری خوراک کا تناسب جتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اتنی ہی تیزی سے متاثرین کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ وبا سے نجات کا واحد طریقہ ویکسین کی دونوں ڈوز میں ہے۔ دوسری جانب وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ویکسین کی 3,18,25,756 سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ ان میں سے 2,70,00,000 افراد کو پہلی خوراک، اس کے علاوہ 11 ملین افراد کو دوسری خوراک اور 1.53 ملین افراد کو دوسری بوڑھے افراد کو ڈوز دی گئی ہے۔ سب سے بڑے سولر پروجیکٹ کے کنسورشیم میں آرامکو کی شمولیت۔ سعودی جو آرامکو پاور کمپنی کی قیادت میں ایک کنسورشیم 1500 میگا واٹ کے سدیر سولر پلانٹ جو کہ سعودی عرب کے جو سولر انرجی کا ایک اہم منصوبہ ہے اس کی مالی ضروریات کی تکمیل پر پہنچ گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی ایکوا پاور کمپنی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آرامکو کی ملکیت والی سیپکو نے کنسورشیم میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ریاض میں غیر ملکی ٹورسٹ سے چھیڑخانی کرنے والے 6 شہری گرفتار۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ ریاض پولیس نے شہر کے ایک محلے میں غیر ملکی خاتون ٹورسٹ کی کار کو روکنے، جملے بازی اور چھیڑخانی کرنے والے 6 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک سعودی شہری جو بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی چلا رہا تھا، غیر ملکی ٹورسٹ خاتون کی گاڑی کو ٹکر مار کر فرار ہو گیا تھا۔ پبلک پروسیکیوشن کے عہدیدار نے بتایا کہ مقامی شہریوں کو ان کے قانونی حقوق سے آگاہ کر کے ان سے سخت باز پرس کی گئی۔ انہوں نے اقبال جرم کر لیا، مقدمے کی سماعت تک حراست میں رہیں گے۔ پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ مقامی شہریوں نے جو کچھ کیا وہ سنگین جرم ہے۔ انہیں چھیڑخانی، بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی استعمال کرنے، ٹکر مار کر بھاگ جانے اور سماجی آداب پامال کرنے پر 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والے 3 غیر قانونی تارکین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والے 3 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وہ ترجمان خالد القدس نے بتایا کہ لوٹ مار کرنے والوں کا تعلق ایتھوپیا سے ہے، ریاض کے مختلف محلوں میں وارداتیں کر رہے تھے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ تارکین سے کیش اور ان کی پرائیویٹ اشیاء چھینی گئیں۔ چھینی ہوئی اشیاء کی قیمت کا اندازہ 73,000 ریال تک ہے۔ تینوں ملزمان کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ملازمت تبدیل کرنے سے کیا فیملی ویزا متاثر ہوگا؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی نئی لہر کے خدشے کے پیش نظر بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد ہے۔ پابندی کا مقصد برطانیہ اور یورپی ممالک میں پھیلنے والے کورونا وائرس کی نئی شکل سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وائرس کی نئی شکل کے حوالے سے ماہرین تحقیق کر رہے ہیں، اور سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر پر عائد پابندی کے ساتھ ہی کافی لوگوں کے کافی معاملات بھی رک گئے ہیں، اور جس میں لوگوں کی فضائی کمپنیوں نے ٹکٹوں کی رقم کی واپسی کا عمل بھی شروع کیا، اور اس کے علاوہ فلائٹس پر بندش اٹھائی بھی گئی، اس کے بعد فلائٹس پر بندش دوبارہ بھی لگی۔ اس کے جو سچویشن ہے، اس صورت میں آپ کے سوالات اور جو کچھ ملے ہیں ان کے جوابات یہاں پر دیے جا رہے ہیں۔ شراز احمد کا سوال ہے کہ نیا ویزا پاسپورٹ پر لگ چکا ہے، اور میں نے وہ 26 اگست کا ٹکٹ لیا ہوا ہے۔ نئے ویزے والوں کے لیے سعودی عرب میں آنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے۔
सऊदी अरब में नए कोरोना वायरस की वजह से जो है 2 फरवरी 2021 की जो है शब रात 9 बजे से पाकिस्तान, इंडिया समेत ममालिक पर पाबंदी आयद की गई थी, जो फिलवक़्त बरकरार हैं, और इसको ओपन करने के हवाले से फिलवक़्त सरकारी सतह पर कोई ऐलान नहीं किया गया। सऊदी अरब में वजारत सेहत और दीगर मुश्तरका तौर पर 2 इदारे हैं, वो हालात का जायज़ा लेने के बाद लाए अमल तरतीब देते हैं। इस सिलसिले में हुकाम का कहना था कि कोरोना वायरस की जो शक्ल है उस पर माहिरीन तहकीक कर रहे हैं। वायरस की तब्दील होने वाली शक्ल के बारे में जो नताइज सामने आएंगे और जो सरकारी इदारे हैं वो पाबंदियों के हवाले से अहकाम जारी कर देंगे। आपका कहना है कि वीज़ा स्टैंप हुआ है और आपने 26 अगस्त की फ़्लाइट भी ली है, जबकि सऊदी अरब में नए कोरोना वायरस की लहर की वजह से जो बैनुल-अक़वामी आर्ज़ रफ़्त थी, जो पाकिस्तान और इंडिया में केसेस की वजह से उन पर पाबंदी बरकरार है। फ़िलहाल जो कि सफ़र पर जो है हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई है, लेकिन आपका वीज़ा वैलिड है तो आप डायरेक्ट तो वहाँ से नहीं आ सकते। अगर आपका इरादा दूसरे मुल्क से यहाँ के आने का है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में क्वारंटाइन करके आना चाहते हैं तो उस पर तो कोई पाबंदी है, लेकिन फ़िलवक़्त आप डायरेक्ट वहाँ से पाकिस्तान नहीं आ सकते। अगर 26 अगस्त तक फ़्लाइट की बहाल हो जाती है तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर 26 अगस्त तक फ़्लाइट बहाल नहीं होती तो आपको ओबियसली जो है वो दूसरे किसी और कंट्री में क्वारंटाइन करके आना पड़ेगा। ताहम ये याद रखें कि सऊदी अरब आने वालों के लिए PCR टेस्ट कराना लाजमी है, जो सफ़र से ज़्यादा 72 घंटे पहले का होना चाहिए। और अगर तो वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी हैं तो वैक्सीन के डोज के सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होने चाहिए, और आपको मुकीम पोर्टल पर आने से पहले रजिस्टर भी करना होगा। असद इकबाल ने पूछा है कि मालूम ये करना है कि अगर मैं अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर बुलाता हूं तो क्या फैमिली के होते हुए अपनी कंपनी तब्दील कर सकता हूं? अगर कंपनी तब्दील करना चाहूं तो फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आप अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर बुला सकते हैं। अगर आप कंपनी तब्दील भी करना चाहें तो इसमें कोई जो है मज़ायका नहीं, क्योंकि जो फैमिली है वो आपकी डिपेंडेंट है, आपके ज़ेरे कफ़ालत है, उनसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ तक कंपनी तब्दील करने के बारे में सवाल है तो विजिट वीज़े पर आने वाली फैमिली का मामला आपकी कंपनी के मामलात पर असरअंदाज नहीं होगा, वो उसी तरह रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रहे कि सऊदी अरब में मार्च 2021 से नए कानून बना दिए गए हैं। इसमें ख़ास तौर पर गैर मुल्की कारकुनों के जो ट्रांसफ़र वगैरह के मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी। अमारात जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, मुल्क के बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत भी फराहम कर दी गई। ऑलरेडी कराची, लाहौर के अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत में कायम बादशाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत फराहम करने के बाद मुसाफिरों की एक बड़ी जो दरपेश मुश्किल थी वो हल होगी। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि हवाई अड्डे पर शारजा जाने वाले मुसाफिरों के रैपिड PCR टेस्ट किए गए। परवाज़ के जरिए 225 मुसाफिर रवाना हुए। इस हवाले से एयरपोर्ट मैनेजर ने बताया कि UAE जाने वाले मुसाफिरों को परवाज़ से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की हदायत की गई थी, जिसके बाद उनका रैपिड PCR टेस्ट किया गया। ख्याल रहे कि DG सिविल एविएशन अथॉरिटी की हदायत पर प्राइवेट लेबॉर्ट्री को एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की इजाज़त दी गई है। याद रहे कि सिविल एविएशन हेडक्वार्टर्स में मीडिया से बात करते हुए जनरल खाकान मुर्तज़ा का कहना था कि UAE जाने वाले मुसाफिरों की इजाफी तादाद की वजह से PCR रैपिड टेस्टिंग में प्रॉब्लम का सामना है। मसाइल हल करने में 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। एक हफ्ते में कोरोना SOPs की 22,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब भर में कोरोना SOPs की 22,158 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना है कि सबसे ज़्यादा 7,350 खिलाफ वर्जियाँ रियाद रीजन में रिकॉर्ड की गईं। बोस्निया में ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वाले सऊदी की मैयत सऊदी अरब पहुँच गई। बोस्निया में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर उसामा अल अहमदी ने कहा, ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वाले सऊदी शहरी की मैयत सऊदी अरब पहुँचा दी गई है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी सफ़ीर ने बताया कि सऊदी शहरी ट्रैफिक हादसे में हलाक हुए, जबकि 2 दीगर सऊदी शहरी जो हमरा थे वो ज़ख्मी हुए थे। असीर के मौसमी फल जो टूरिस्ट के लिए भी यादगार तोहफ़े। मौसम गर्मा के दौरान असीर के बागात मुनफरद किस्म के फल और उसके लिए मशहूर है। यहाँ अंजीर, अनार, अंगूर, आड़ू, बरशुमी और इस बड़ी तादाद में पैदा होते हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक मौसम गर्मा के दौरान असीर के जो सियाहत के लिए जाने वाले जो टूरिस्ट हैं, ना सिर्फ ये कि वो वहाँ के मलबूसात और दीगर तोहफ़े ख़रीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि वो अपने रिश्तेदारों के लिए और जानने वालों के लिए वहाँ पर मौजूद मौसमी फल भी ख़रीदने पर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। असीर का इलाका साल भर मुख्तलिफ़ किस्म के फल जो है वो पैदा करता है। यहाँ के काश्तकार फलों के बागात लगाए हुए हैं। हर मौसम के फल पैदा होते हैं, खुसूसन मौसम गर्मा में तो यहाँ फलों की बहार आ जाती है।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ عام مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔